Hello viewers, welcome to our page and YouTube channel Learn English. সো আজকে আমরা আমাদের লিসনিং টেস্টের আরেকটা মক টেস্ট সলভ করব। সো আজকে যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে আমরা আগে পার্ট 1টা সলভ করব, দেন আমরা এক্সপ্লেনেশনে যাব যে কেন কিভাবে হয়েছে। এবং আমার সাথে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যখন অডিওটা স্টার্ট হবে আপনারাও খাতা অ্যান্ড পেন নিয়ে আনসারগুলো লিখবেন অর প্রেডিক্ট করতে পারেন। তাহলে এতে কি হবে, আপনার মোটামুটি কি বলে একবার প্র্যাকটিস করা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। সো যখন শুরু করবেন তখনই কিন্তু শিখতে পারবেন, শুরু না করলে কখনোই শেখা যাবে না। সো যাই হোক, আজকে আমরা ফার্স্টে অডিওটা শুনে নিব, সলভ করব, দেন আমরা এক্সপ্লেনেশনে চলে যাব যে কেন কিভাবে হয়েছে আর ভুলটা কোথায় কোথায় হয়েছে। সো শুরু করি। Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel company employee and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Hi, good morning. This is Talia from Parrot Bay Travel Agency. Is Robert Goddard there? Yes, speaking. The man says that he is Robert Goddard, so Robert Goddard has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello? Hi, good morning. This is Talia from Parrot Bay Travel Agency. Is Robert Goddard there? Yes, speaking. I'm so sorry that I made such an early phone call, and I'm calling to ask a few questions about your most recent vacation. Could I have 5 minutes of your time? Sure thing. Great, thanks. Now, I see here that you visited Melbourne. Was this your first visit to Melbourne? No, I have actually been there twice before. I see. Now, what would you say was your favourite part about Melbourne? Well, I did like seeing the exotic wildlife, and there are great sights to see, but I have to say I was most impressed by the amazing weather. Yeah, the weather there is amazing. Which of the sites listed as part of our official tour did you see? And of those, which was your favourite? First I saw the theatre, which was beautifully designed. It was not nearly as cool as the town hall, though. The building is a huge part of Melbourne's history. Definitely my favourite. I saw the aquarium too, but wasn't too impressed. I see. Yes, people often have great reviews of Town Hall. Now, I would like to ask you about your dining experience. Did you enjoy the food there? Absolutely, I loved it. I'm glad to hear it. Could you tell me a little bit about what you most enjoyed about the food? Being such an international city, I loved the variety. I could find any type of food I wanted, whether I wanted seafood, burgers, or anything else. You name it, and they had it. Did you drive to Melbourne? No, I flew. I thought about going by train, but in the interest of time, I decided to go by plane. Right, I see. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. And would you mind telling me whether you are under 20, between the ages of 20 and 40, or older than 40? It would be nice if I was still under 20. My vacation probably would have been quite different,
Actually, though, I just turned 41 last week. Oh, happy birthday. So, did you treat yourself and fly first class? No way. I would love to have a budget that high. I'm more in the mid-range income level. I wasn't always, though. I spent much of my life in a low-income household. I see. That answers my next question then, of income level. And what was the purpose of this visit? I had to go there on business a lot before and decided I would go there for tourism this time. I see. And what is your occupation? I am mainly a computer programmer. I also write for a travel magazine on the side, which is why I visited Melbourne before, but it's not my main source of income. I see. Wow, it sounds like you work a lot. Yes, I am very busy, which is exactly why I took a nice week-long vacation to Melbourne. I completely agree. Would you care to comment on your accommodation? My hotel was a good value. Staying in the city can get really expensive, so it was nice to find such a good price for the location and quality. I'm glad I didn't end up in some cheap motel in the middle of nowhere. I'm glad you didn't either. Well, thank you for taking part in our survey, and I'm glad you enjoyed your vacation. No problem. Take care. ওকে, সো এখানে আমাদের কি বলেছে একটু ফার্স্ট থেকে আসি। ফার্স্টে বলেছে যে নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস অ্যান্ড অর আ নাম্বার, মানে এখানে নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে 2টা ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে এটা না, বাট হ্যাঁ ওয়ার্ড লিমিট হচ্ছে 2টা ওয়ার্ড। সর্বোচ্চ আপনি 2টা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন অথবা একটা সংখ্যা ইউজ করতে পারবেন ফর ইচ আনসার। নেক্সট কি বলেছে, এখানে এক্সাম্পল দেওয়া, এখানে আনসার দাও, মানে উনি যেভাবে আনসার দিয়েছে আমাকে হুবহু সেটাই লিখতে হবে। এবং লিসেনিং টেস্টে আরেকটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস মেনটেন করতে হবে, সেটা হচ্ছে যেভাবে যেটা বলেছে ওটা ওভাবেই লিখবেন। যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে উনি প্লেন বলেছে, উনি কিন্তু এয়ারপ্লেন বলেনি, সো আমাকে ওটা প্লেনই লিখতে হবে, এরকম যে ওখানে কোনো চেঞ্জেস আনবেন না। ওকে, এখন চেঞ্জেসের মধ্যে এখানে আবার আরেকটা কথা আছে, এই যে দেখেন আমাদের ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা ছিল, ফার্স্ট টাইম ভিজিটেড মেলবোর্ন, সো এখানে ফার্স্ট টাইম বলেছিল কি, ফার্স্ট নো বলেছিল, সো আমরা আনসার দিয়েছি নো। অনেকে দিতে পারে টুয়াইস, কিন্তু টুয়াইস ইজ নট দ্য আনসার, কারণ কি আনসার জানতে চেয়েছে ফার্স্ট টাইম কি ভিজিট করেছিল, তো সে তো ফার্স্টে বলেছিল নো, দেন সে বলেছিল কি টুয়াইস বিফোর। আচ্ছা, নেক্সট বলেছে বেস্ট থিং অ্যাবাউট দ্য সিটি, সে যদিও বলেছিল ওয়াইল্ড লাইফ, কিছু একটা বলেছিল ওয়াইল্ড লাইফ কি জানি, বাট সবচেয়ে তার কাছে ভালো লেগেছিল ওয়েদারটা। এরকম কি করে, ফার্স্টে ওনারা একটা জিনিস বলে, মানে লিসেনিং টেস্টে একটু এরকমই হয়, ফার্স্টে ওনারা একটা জিনিস বলবে, তারপর আবার লাস্টে যে ওনারা আরেকটা কথা বলবে যেটা ওনাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল। সো বিফোর রাইটিং ডাউন দ্য আনসার আগে পুরো অডিওটা ওই পর্যন্ত শুনে নেবেন। আচ্ছা, ফেভারিট অ্যাট্রাকশন কি ছিল, এখানে ওনারা বলেছিল টাউন হল বলেনি, ফার্স্টে বলেছিল থিয়েটার, বাট থিয়েটারটা কোথায় ছিল সেটা বলেছিল যে টাউন হলে। সো এখানে লাস্টে মহিলাটা বলেছে হ্যাঁ যে টাউন হলটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট অ্যাট্রাকশন অফ দ্য সিটি, সো টাউন হল। কিন্তু দেখেন দুটোতে কিন্তু ওনারা সেম কাজ করেছে, এটাতেও ফার্স্টে একটা বলেছিল আনসার কি, লাস্টে আরেকটা বলেছে দেখে আনসার অন্যটা হয়েছে। ফেভারিট অ্যাট্রাকশনেও কিন্তু সেম হয়েছে, থিয়েটার বলেছিল ফার্স্টে, সো অনেকে ফার্স্ট কেসে থিয়েটার লিখে দিতে পারবে, মানে পারেন, সো ওটা যদি করেন সেটা রং। এই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে, আগে ওই যতটুকু আপনার সাবজেক্ট ওইটুকু আপনি আগে অডিওটা শুনে দেন আপনি আনসারটা বসাবেন, কারণ দেখেন লাস্টে কিন্তু ওনারা থিয়েটার না বলে ওই জায়গাটাকে বলেছে টাউন হল। হ্যাঁ, যেহেতু এটা একটা কোন মানে এমন একটা ফেভারিট অ্যাট্রাকশন, একটা প্লেসকে বোঝানো হচ্ছে, সো ওনারা ওই প্লেসকে বোঝাতে ওই থিয়েটারের ওই জায়গাটাকে বলেছে কি টাউন হল। আচ্ছা, দ্য ডেস্টিনেশনস ডাইনিং অপশনস, এখানে ওনারা বলেছিল কি, মানে একটা ওয়ার্ড কিন্তু পেয়ে গিয়েছিলাম যে ভ্যারাইটি কিন্তু বলেই দিয়েছে, অন্য আরেকটা ওয়ার্ডও ইউজ করেছে মনে পড়ছে না ঠিক, বাট এখানে আমি ভ্যারাইটি এই জন্যই বসালাম ওই ওয়ার্ডটা না বসিয়ে, কারণ ভ্যারাইটি অফ ফুড বললে কথাটা যায় এই জন্য। ওকে, নেক্সট বলেছে মেথড অফ ট্রান্সপোর্ট কি ছিল, টু ডেস্টিনেশন বাই প্লেন, যেভাবে উনি বলেছে ওভাবে। এখানে কিন্তু ফ্লিউ বলিনি, কারণ কি এখানে বলছে বাই অর্থাৎ মানে দ্বারা। হ্যাঁ, এখানে আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, ওটা হচ্ছে প্রিপোজিশন,
বাই মানে কি, বাই মানে হচ্ছে দ্বারা, কি দ্বারা গিয়েছে, তার মানে কি প্লেন দ্বারা গিয়েছে। হ্যাঁ, যদি এখানে অন্য কিছু থাকতো, যে এখানে যদি অন্য কোনো হয়তো প্রিপোজিশন থাকতো যেটা ফ্লিউ এর সাথে রিলেট করে, অন দ্যাট কেস আমি হয়তো ফ্লিউ বসাতাম। আচ্ছা, নেক্সট বলেছে যে এইজ গ্রুপ। হ্যাঁ, এইজ গ্রুপের ক্ষেত্রে আপনাদের একটা এখানে ভুল হওয়ার পসিবিলিটি থাকতে পারে যদি এরকম গ্রুপ দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, গ্রুপ দিয়ে দেওয়া মানে কি একটা ডিভাইডেশন চলে আসছে, এখানে কিন্তু প্রপার এক্স্যাক্টলি এজ কিন্তু জানতে চাইনি, এখানে বলেছে এজ গ্রুপ কোনটার মধ্যে পড়ে, মানে বয়সটাকে ওনারা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছিল, আন্ডার 20, তারপর হচ্ছে বিটুইন 20 and 40, older than 40। সো লোকটা ফার্স্ট থেকে বলছিল যে উনি অনেক হ্যাপি হতো যদি উনি আন্ডার 20 হতো, হাউএভার হি ইজ 41। সো আমরা এটাকে লিখবো হচ্ছে older than 40। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু 41 লিখবো না, কারণ কি আমাকে এখানে এজ জানতে চাইনি, এজ গ্রুপ জানতে চেয়েছে। আচ্ছা, নেক্সট বলেছে ইনকাম লেভেল। ইনকাম লেভেলে কি বলেছে যে উনি এক্সপেন্স, মানে উনি মনে হয় যে ফ্লাইটটা মানে ওটিকে ফার্স্ট ক্লাস ছিল কিনা এরকম কিছু একটা। সো উনি কি বলেছিল যে লোকটা, যে উনি মিড রেঞ্জ ওনার ইনকাম লেভেল, বাট উনি সবসময় কি লোয়ার রেঞ্জ ইনকাম, মানে লোয়ার রেঞ্জের মধ্যে কি উনি সবসময় চলাফেরা করেছে আর কি। বাট এখানে স্পষ্ট ভাবেই বলেছে যে সে মিড রেঞ্জ ইনকাম লেভেল। ওকে, পারপাস অফ ভিজিট, এখানে ফার্স্টে বলেছিল কি অন বিজনেস, আবার কি ছিল ট্যুরিজমের কথাও বলেছে, তো আমি ট্যুরিজম দিয়েছি। অকুপেশন, কম্পিউটার প্রোগ্রামারও বলেছে, এবং পরে কি বলেছে যে সে ট্রাভেল ম্যাগাজিনও রাইট করে থাকে। ওপিনিয়ন অ্যাবাউট অ্যাকোমোডেশন, ফার্স্টেই কিন্তু বলে দিয়েছে উনি এটা একদম ক্লিয়ারলি যে গুড ভ্যালিউ। গুড ভ্যালিউ কেন, কারণ এটা এমন একটা লোকেশনে আছে যেটা এমন একটা এক্সপেন্সিভও না। হ্যাঁ, এবং তাকে কোনো চিপ মডেলে যেতে হয় না, মানে ওভারঅল একটা ভালো ভ্যালিউ আছে, বেশি এক্সপেন্সিভও না, বেশি লোয়ারও না, ভালো। সো এখানে কিন্তু উনি ডিরেক্ট যেটা বলেছে ওইটাই কিন্তু আমি লিখেছি। সো এইটা ছিল আমাদের পার্ট 1 লিসনিং টেস্ট নিয়ে। আপনাদের কয়টা হয়েছে কাইন্ডলি ভালো করে দেখে নিতে পারেন যে এগুলোর মধ্যে আপনার কয়টা কারেক্ট হয়েছে। আর নিজের সাথে মার্কিং এর ক্ষেত্রে অনেস্টি সবসময় মেনটেন করবেন, কারণ আপনি যত নিজের মানে অনেস্টি মেনটেন করবে রিগার্ডিং গিভিং ইয়োর সেলফ মার্ক, ততটা আপনার ইমপ্রুভমেন্টটা ভালোভাবে হবে আর কি। সো আমরা আমাদের নেক্সট স্টেপে চলে যাব, যেটা হচ্ছে পার্ট 2, যেটা আমি আরেকটা ভিডিওতে কভার করবো যাতে ভিডিওটা বেশি লং না হয়। থ্যাংক ইউ।